بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعيذ المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Bismillahirrahmanirrahim. Cubaan suara. Assalamualaikum. Boleh respon? Suara jelas ke? Okey. Boleh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Assalamualaikum. Clear, alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh. Tinggi sikit.
Ini. Okey, kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Pagi ni bertemu bersama saya lagi. Sebelum tu, Waalaikumsalam. Ramai kawan-kawan di TikTok. Ustazah hari tu, Ustazah Adawiyah ya. InsyaAllah nanti akan jumpa Ustazah Asma. InsyaAllah dah lama tak nampak Ustazah Asma. Ya. Ustazah sekarang Alhamdulillah berada di Ustazah nanti akan jumpa bersama kita, jangan risau insyaAllah. Doakan Ustazah akan bertemu bersama kita semua di kuliah Riyadhus Shalihin, sebab kita rindu kan, rindu sangat dengar pagi-pagi ni kan. Kalau kita kan dah biasa kan, pagi-pagi pukul 7.30 je kita automatik akan on kan. Kita akan on FB kita tengok Ustazah Asma Harun dah live ke belum dah lama tak dengar RS kan, kuliah RS. Kami sebagai pekerja ustazah pun sama juga, kami rindu sangat sebab rasa macam kurang sesuatu sekiranya pagi-pagi tak dengar kan. Lama tak nampak Ustazah sihat, Alhamdulillah Ustazah sihat. Jadi pagi ni Alhamdulillah izinkan saya untuk berkongsi bersama di slot pagi ini untuk bersama-sama kami di page Ustazah Asma Harun di FB dan di TikTok. Jadi boleh kami minta kerjasama semua untuk share, tekan butang share untuk memberikan manfaat kepada semua ya. Okey, untuk memperkenalkan diri saya sekali lagi bagi mereka yang belum kenal. Nama yang diberi adalah Nur Farah Ain Leong binti Abdullah. Boleh panggil Farah Leong. Saya petugas di unit kebajikan dan dakwah iaitu bawah NGO Sahabat Amake. Dan pagi ini dengan izin Allah, Alhamdulillah kami bersama di sini untuk berkongsi bersama berkongsi bersama sedikit motivasi. Saya bukannya orang kata hebat sangat, tetapi insya-Allah harap-haraplah dengan perkongsian ini memberi semangat kepada semua yang secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi Alhamdulillah kita dah seminggu kan, hampir seminggu dah selesai Raya Haji ya. Sudah tentunya kita dengar kan banyak kisah-kisah. Yang minggu lepas kita ada bersama dengan Ustazah Adawiyah, kita akan dengar tentang kisah-kisah Nabi, betul tak? Jadi macam mana keadaan kita menunaikan korban ibadah, macam mana orang kata lebih mana afdal, banyak soalan lah yang bertanya sepanjang tahun. Setiap kali bila ada ibadah korban dan haji, orang yang menunaikan korban dan akikah, dia akan tanya, bolehkah saya potong kuku, bilalah saya lembu saya disembelih, macam-macam soalan. Dan Alhamdulillah kami NGO Sahabat Amake bersama Ustazah Asma Harun telah selesai menunaikan amanah yang diberikan kepada kami untuk sembelihkan lembu dan kambing di Malaysia dan seluruh dan banyak luar negara lah, Alhamdulillah. Dan sudah tentunya lebih meriah sebab dah 2 tahun kan. Kita faham kan 2 tahun kita tidak boleh menunaikan ibadah korban secara orang kata berkumpul kan, sebabkan PKP kan. Dan Alhamdulillah tahun ini kami boleh menunaikan ibadah korban di surau, di kampung sendiri. Sebab tu ramailah mengambil kesempatan ini untuk balik kampung, betul tak? Siapa yang cuti hampir seminggu tu, lagi-lagi lah anak cuti sekolah kan. Macam anak saya, orang kata anak saya sekolah pondok madrasah kan, cuti 2 minggu. Jadi hari ni adalah hari Isnin. Sebab tu hari ni lambat sikit lah kan. Ramai orang rasa Allahu Akbar,
hari ini hari Isnin lah, kena kerja lah. Aduhai, siapa yang rasa dia rajin, semangat sangat nak datang kerja, mulakan hari ini hari Isnin kan, saya semangat lah, dah seminggu cuti ni saya semangat nak masuk kerja. Saya rasa berapa ramai cuba jawab, siapa yang dia rasa dia semangat nak datang kerja, ataupun siapa rasa aduhai malasnya nak kerja. Laikilah kawan-kawan kita, kalau contoh ya saya balik Kelantan, laikilah orang Kelantan dia dah mula kerja semalam, betul tak? Kalau kita yang kat sebelah sini kita mula kerja hari Isnin, tapi yang Kelantan semalam dah mula kerja. Siapa yang rajin? Masya Allah, dia kata saya rajin. Muizati, dia kata saya rajin, bagusnya. Tapi ada juga orang yang macam mana siapa yang akan rasa alah malasnya saya nak kerja hari ni, dah lah cuti semalam pergi bercuti kan, penat pun tak hilang lagi, baju tak dobi lagi, lepas tu kan aduh manalah baju apa nak pakai, makeup nak pakai warna apa, gincu nak pakai warna apa, betul tak? Ramai orang yang rasa itu untuk orang yang semangat yang kerja. Kalau untuk orang yang malas nak kerja, dia akan kata aduh badan tak ralat lah, kurang sihat lah, tak apalah, nanti kan saya bagi tahu bos lah, Monday blues. Nanti saya bagi tahu lah bos saya, saya half day lah, nantilah saya tak larat lah, saya nak kemas rumah dulu, nak basuh baju dulu kan, nanti kan dah siap kan baru saya masuk kerja. Kononnya nak half day lah, sekali tengok terus one day. Jadi kita tengok macam mana kita punya perasaan apabila hari Isnin, datangnya hari Isnin tu. Orang kata Isnin ni, kalau orang Cina kata Sing Chi I, I tu adalah nombor 1, iaitu dalam seminggu tu dia adalah hari pertama. Dia ada hari pertama ya, hari pertama dalam seminggu untuk mula bertugas. Jadi macam mana kita nak set mindset kita supaya kita menjadi semangat, menjadi rajin untuk datang bekerja. Sebenarnya dia adalah satu, orang kata satu konsep yang bukan sahaja kita pandang pada hari Isnin, tetapi pandang pada permulaan hari. Mungkin hari Selasa, Rabu, Khamis, orang paling semangat pergi kerja hari Jumaat sebab hari Jumaat ni akan cuti hari Sabtu, Ahad akan cuti. Sebenarnya tidak. Sebenarnya kalau kita tengok dalam Islam ni dia sangat best. Saya ingin membaca satu hadis di mana ustazah pernah share dalam kuliah Riyadhus Shalihin dia, iaitu daripada hadis riwayat Muslim. Saya bacakan izinkan saya baca. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Pada keduanya ada kebaikan. Sesungguhnya bersungguh-sungguhlah untuk mendapat apa yang bermanfaat bagimu, dan mintalah pertolongan kepada Allah dalam segala urusanmu, serta janganlah sekali-sekali engkau berasa lemah. Apabila ditimba musibah, jangan berkata seandainya aku berbuat demikian tentu tidak akan begini begitu, tapi katakanlah ianya adalah ditakdirkan Allah dan Allah buat apa yang dikehendaki, kerana ucapan seandainya membuka pintu perbuatan syaitan. Kita jangan pula, oh iyalah betul lah apa yang hadis Ustazah Asma baca ni, betul lah, sebab dikatakan apa yang dibuat tu ditentukan oleh Allah. Jadi saya tak larat nak kerja pagi ni kan, saya kurang sihat, itu bukan saya nak sebenarnya. Saya orang kata saya rasa itu kerana Allah dah takdirkan saya kurang sihat, betul tak? Kita jangan kadang-kadang kita suka ambil sepotong ayat tu kita terus setkan macam itu. Sebenarnya sebenarnya hadis ini memberi mesej di mana sebelah depan dia mengajar kita menjadi mukmin yang kuat. Kita ni mungkin kita kata alah saya tak sampai tahap pun mukmin, saya adalah orang biasa sahaja, saya Muslim sahaja, saya orang biasa-biasa sahaja. Tetapi macam mana kita sampai bila kita nak menjadi orang yang hebat kalau diri kita sendiri tidak memberi sokongan kepada kita sendiri, betul tak? Contoh kita kata apabila kita bangun pagi kita rasa lemah, kita rasa malas, kita fikir tak, semak tak diri kita sendiri, ada tak saya nak berterusan hari-hari macam ini?
Jadi kita, kalau saya nampak kat sini ada dekat Facebook, dia minta doakan anak sihat. Betul. Doakan anak sihat itu juga memberikan satu semangat. Sebab apa? Ibu ni kena sihat dulu sebelum anak sihat. Betul tak? Ibu ni penting. Kita sebagai ibu, sebagai wanita, hebatnya wanita dalam Islam. Kenapa ya? Kenapa hebatnya wanita dalam Islam? Sebab Allah ciptakan dunia ini lelaki dan perempuan. Lelaki ada kekuatan dia, perempuan ada kekuatan dia. Betul tak? Kenapa perempuan ni dikatakan hebat? Bukannya lelaki tak hebat-hebat juga, tetapi perempuannya hebat juga, di mana perempuan ni kuat semangat dia. Sebab tu selalunya yang bangun pagi-pagi itu, yang sediakan sarapan itu kebanyakannya adalah perempuan. Kecuali lah lelaki bujang tu terpaksalah dia sediakan sendiri, betul tak? Tapi ibu-ibunya, kalau ibu-ibu ni sendiri lemah semangat. Hari Isnin saya malas lah nak kerja, saya tak larat lah hari Isnin, saya tak nak kerja lah. Jadi kita fikir, kalau kita sebagai ibu, contoh kata diri saya sendiri, pagi ni saya bangun lambat sikit. Jadi kalau saya bangun lambat, saya rasa tak sempat lah nak buat sarapan. Tak payahlah buat sarapan. Anak-anak pun tak payahlah minum air kosong je lah pergi sekolah. Kita rasa macam tu okey tak? Mungkin ada rasa, alah biasalah tu, anak-anak pandai-pandai lah. Tetapi kita lupa tanggungjawab kita sebagai ibu. Mungkin disebabkan benda kita yang kecil itu, kita rasa tak ada apalah, saya malas sikit je, jadi kalau saya tak masak tak ada apa. Tetapi kita tak tahu, mungkin sebabkan tak sarapan, anak itu boleh jatuh pengsan sebabkan kekurangan orang kata apa, gula dalam badan. Kita tak tahu benda ni, kalau berlaku apa nak buat, kita tak tahu. Jadi mungkin kemungkinan orang kata, alah saya malas nak kerja lah hari ni, jadi saya EL lah, saya emergency leave lah, adalah kawan-kawan saya akan tolong ganti kerja saya. Tetapi kesan daripada kita malas, kita tak semangat pagi-pagi nak pergi kerja kan, bukan Isnin saja, hari biasa saja. Sebabkan kita tak sihat dan kita tak larat. Bukannya tak sihat tu maksudnya demam tu, memanglah kita tak sihat. Tak sihat yang kata kita rasa ikut fikiran kita, sebenarnya tak sihat tu sebab mungkin kita tidur lambat. Jadi kalau kita tak pergi kerja, kawan kita kena ganti kerja kita. Kawan kita silap-silap kalau OT. Ataupun kalau kita tak pergi kerja, satu kerja yang penting yang telah diamanahkan oleh kita, sebabkan kita malas, jadi benda tu tertangguh. Bagi kita benda tu kecil je, tetapi Islam ni sangat best. Sangat best di mana Islam ni dia ajar kita Islam ni satu agama yang orang kata apa? Satu agama yang dia bukan fikir diri sendiri sahaja. Kalau kita boleh hidup dengan diri sendiri, kita orang kata, alah saya tak menyusahkan orang pun, saya boleh je buat kerja daripada rumah, home base ke apa. Tetapi ada benda yang memang tak boleh home base, ada benda yang memang kena bincang bersemuka semua kan. Okey, anak saya tak nak sarapan, nanti sakit perut katanya. Masya Allah. Dia kena tengok contoh ada puan dekat TikTok ni, dia kata anak dia tak nak sarapan, nanti sakit perut. Kita kena tengok. Ada budak dia mungkin macam diri saya. Saya pagi-pagi saya tak boleh minum susu tepung. Padahal dulu masa kecil dulu, mak memang bagi susu tepung sampai umur 18 tahun lah, sebab saya sekolah kan dekat kampung, jadi duduk dengan mak. Jadi dah biasa dah, pagi-pagi mesti roti, orang Cina yang saya tu kan, breakfast mesti roti, benda ringan, dia minum susu pergi kerja. Lepas tu bila saya dah besar, saya dah dewasa, dah keluar, kalau minum susu tepung je saya akan sakit perut, susu tepung je saya akan sakit perut. So saya tukar cara pemakanan saya. So kita sebagai ibu ni kena, orang kata kena tahu makanan apa yang sesuai untuk anak-anak. Buatlah breakfast yang kreatif, yang anak rasa dia bangun je dia nampak wow bestnya, sukanya. Sebab tu kita tengok, kalau ibu-ibu rajin tengok dekat Facebook ataupun mana kan, dia mesti ada orang kata apa, belajar daripada Facebook, ada banyak resepi yang kreatif, betul, yang kreatif, yang comel, yang kita rasa pun, kita yang tukang buat breakfast pun kita rasa wow bestnya macam tu. Yelah macam saya juga kan, saya walaupun sekarang ni saya kadang-kadang saya akan breakfast dulu sebelum datang kerja, sebab sarapan pagi ni sangat penting. Itu bukan saya kata, itu doktor yang cakap. So kalau kita ada makan sedikit pun alas perut, so kita akan lebih bersemangat, otak kita tu lebih cergas. Sudah tentunya itu daripada segi sains lah. Tetapi kalau kita daripada segi Islam,
lebih baik kita adalah mandi pagi-pagi dan kita akan rasa apa? Segar dan kita solat subuh. Betul tak? Ni ada share ni, minum dengan air suam. Betul. Pagi-pagi bangun je, sekurang-kurangnya bangun saja mesti minum air suam 1 cawan ataupun setengah cawan supaya kita buang benda yang dalam badan kita tu yang tak elok dan kita alas perut kita. Okey. Jadi macam mana kita nak hilangkan perasaan malas, perasaan orang kata tak semangat nak kerja. Kita lah sebagai manusia ni, kita diamanahkan untuk bertugas, betul tak? Kita bukannya, setiap orang ni ada tugasan masing-masing. Jadi yang ibunya ada tugas dia, yang bapaknya ada tugas dia, yang anak-anak ada tugasan dia. Setiap orang ini adalah orang yang penting. Tidak ada orang hidup di dunia ini sia-sia, betul tak? Jadi kita kena belajar untuk apa orang kata menjadi seorang yang lebih baik. Ustazah kata mukmin yang kuat, iaitu kuat dari segi apa? Kuat dari segi iman dia, kuat dari segi semangat dia, kuat dari segi ibadah dia, kuat dari segi prinsip dia dan kuat dari segi zahir. Pelak Cina ni payah sikit nak baca. Okey, kita cakap pasal kuat daripada segi iman dia. Iman ni paling orang kata paling kita takut nak touch. Sebab apa? Kita ni iman kita biasa-biasa je, kita bukannya hebat sangat, betul. Tetapi sekiranya kita tak usaha atas iman kita, sampai bila pun kita akan tetap lemah. Sebab tu kenapa kita ada satu doa yang sangat best, betul tak? Doa yang kita mesti baca. Ustazah banyak kali share doa ini, iaitu doa ni kadang-kadang orang kata doa ni saya tak pandai lah nak baca dalam bahasa Arab. Betul, saya setuju. Terutamanya saya sendiri sebagai mu'alaf, kalau nak suruh saya baca doa dalam bahasa Arab, saya rasa macam susah sangat nak hafal. Sebab apa? Saya kena hafal bacaan dalam bahasa Arab, lepas tu saya kena hafal bacaan dalam bahasa Melayu dia. Sebab tu saya suka baca doa dalam bahasa Melayu, iaitu doa yang selalu Ustazah ajar kita amalkan, iaitu ya Allah, sesungguhnya aku berlindung padamu dari rasa sedih gelisah, dan aku berlindung padamu daripada sifat lemah dan malas, daripada sifat pengecut dan bakhil, daripada banyak hutang dan kezaliman manusia. Kita amalkan doa ini. Ya, kita ulang lagi sekali ya. Doa dia adalah ya Allah, sesungguhnya aku berlindung padamu daripada rasa sedih, gelisah. Kita sedih. Kadang-kadang kita diuji macam-macam ujian. Terutamanya sekarang kan, kita walaupun orang kata PKP ni dah tak ada lah orang kata tak boleh keluar pergi mana-mana, tak ada lagi orang kata jarak, tak ada lagi orang kata scan suhu di mana-mana, tetapi kita tengok kita makin risau. Kes makin meningkat. Kadang-kadang kita rasa gelisah dengan berbagai ujian. Ada pula ramai diuji dengan sakit, anak-anak demam, betul tak? Jadi kita tengok. Jadi kita apa yang kita perlu buat? Kita kena amalkan doa. Doa ini jangan kita rasa orang kata apa? Jangan kita rasa doa biasa-biasa, tidak. Kita tengok hebatnya Islam. Dalam Islam sendiri ada satu doa khas untuk orang yang dia rasa diri dia lemah, dia rasa diri dia malas, dia rasa diri dia pengecut, dan dia rasa kalau dia rasa dia susah. Sebab kita tahu kita ni tidak boleh lari daripada hutang. Hutang ni adalah satu benda yang orang kata sangat bahaya. Hutang ini dia boleh membawa kita sakit jiwa ya. Ada orang kan kita tengok kadang-kadang kita tengok ada orang sanggup bunuh diri sebabkan banyak hutang. Jadi kita kena belajar untuk belajar doa, dan kedua kita kena usaha untuk mencari kawan yang baik. Kalau iman kita lemah, kita tak kuat, kita tidak boleh perbaiki dalam ibadah kita lemah semangat, kita doa kepada Allah, kita minta dan kita usaha mencari kawan-kawan yang boleh memberi semangat pada kita, kawan-kawan yang boleh membuat bimbingan kepada kita. Betul, doa ini ada dalam masyurat setiap pagi dan petang. Tetapi bagi mereka yang tidak mampu ataupun tidak ada orang kata masa, kadang-kadang ada, kalau ibu-ibu kat rumah, Alhamdulillah boleh baca masyurat. Kalau macam mereka siapa yang ni, jadikan dia amalan untuk kita hafal doa itu. Dan carilah kawan yang baik yang boleh menyedahkan kita
yang boleh bangkitkan semangat kita sama-sama untuk menjadi seorang yang lebih baik, yang lebih semangat. Jadi kita kena fikir. Satu lagi itu cara kedua. Yang pertama, kita amalkan doa. Yang kedua, cari kawan yang baik, yang boleh membimbing kita, yang boleh membawa kita kepada jalan yang betul, yang boleh kita terima sekiranya kita doa untuk mendapat kawan yang baik. Sudah tentunya kawan yang baik itu akan memberi nasihat yang baik. Tetapi nasihat yang baik itu kadang-kadang kita perlu belajar terima dengan hati yang lapang. Nak share sekali lagi doa itu. Sekejap. Doa itu boleh cari sekejap. Saya kena baca lagi sekali doa atas permintaan di TikTok. Sekejap Okey, sekejap. Okey, doanya adalah sekejap Kita boleh baca doa tu dalam bahasa Melayu sahaja, tidak perlu baca dalam bahasa Arab. Tetapi siapa yang boleh hafal, kita boleh cari dalam Google, iaitu doa daripada doa untuk elakkan sifat malas, doa daripada banyak hutang. Dia adalah sama doa, iaitu boleh salin boleh teks dekat situ, sesiapa yang boleh tulis. Jadi boleh share pada kawan-kawan. Saya baca perlahan sikit Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung padamu dari rasa sedih gelisah. Sesungguhnya aku berlindung padamu dari rasa sedih gelisah, dan aku berlindung padamu dari sifat lemah dan malas, dari sifat pengecut dan bakhil, dan daripada banyak hutang dan kezaliman manusia. Betul? Alhamdulillah, betul. Terima kasih kepada yang sharekan di Facebook dan di TikTok untuk mendapatkan manfaat kepada kawan-kawan supaya kita dapat amalkan doa ini. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, mencari kawan yang baik-baik. Yang ketiga, banyak fikirkan orang lain. Apabila kita ni akan rasa berjaya apabila kita fikir tentang orang lain. Kenapa saya kata macam itu? Sebab bila kita fikir pasal diri kita sendiri, kita rasa alah tak apalah, saya je. Tetapi apabila kita fikir pasal orang lain, kita akan rasa, oh tak boleh ni, saya kena bangkit, saya kena bangun. Kalau saya tak bangun, kalau saya lemah, apa akan terjadi pada anak-anak saya? Jadi macam saya lah. Saya sebenarnya, kita kena tahu apa yang kita buat ni bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang lain juga. Sebab hidup kita ni bukan untuk diri kita sahaja, tetapi hidup kita ini untuk memberi manfaat kepada orang lain. Itu adalah ketiga. Dan yang keempat, itu kita kena jaga. Jaga apa? Jaga kesihatan, jaga kecergasan, jaga pemakanan untuk kita mendapat mental, fizikal dan emosi yang baik. Jaga kesihatan, jaga kecergasan, jaga pemakanan. Itu pesanan daripada Ustazah Asma sendiri, dia pesan kita. Sebab apa? Contoh macam kita dah seminggu dah berderet, nampak saya macam tak betul sikit otak kan, sebab kepenatan tu tak hilang lagi daripada hari raya Korban hari tu. Kita dah uruskan banyak pertanyaan, pendaftaran, walaupun saya tidak terlibat secara langsung untuk ibadah Korban, tetapi secara orang kata support daripada belakang tu kan, kita menguruskan dokumentasi sampai orang kata tak pernah pertama kali tidur di pejabat sampai pagi. Sebabkan apa? Sebabkan amanah yang diberikan oleh tuan-tuan dan puan-puan semua ni untuk kami menjalankan ibadah Korban ini, dia adalah amanah yang sangat berat. Terutamanya benda ni setahun sekali sahaja. Dia tidak macam akikah ni tak kisahlah, dia boleh lakukan sepanjang tahun. Ibadah yang tertentu seperti Korban, seperti puasa, dia hanya sebulan sekali dalam setahun sahaja. Kalau macam puasa kan sebulan sekali sahaja. Tetapi kalau Korban tu lagi kurang, dia hanya boleh dilakukan dalam 4 hari itu sahaja. Jadi kalau 4 hari itu sahaja kita tak sempat melakukan apa yang diamanahkan, dia menjadi satu benda yang akan orang kata apa, bukan saja jawab di akhirat. Kita bolehlah katakan orang kata apa, alah tak apalah, tak sempat nak Korban tahun ni, tahun depan boleh lagi, pulangkan duit sahaja. Tidak.
apabila kita tak sempat buat untuk tahun ini, kita tidak tahu kita ada peluang lagi tak untuk melakukan ibadah korban tahun depan. Kita panjang umur lagi ke sampai tahun depan, kita tak tahu. Sebab tu sangat penting amanah itu. Jadi kita kena pastikan kita ni, termasuk macam saya sendiri, fizikal mental kena sesuai lah. Walaupun kita kata alah orang daftar je, kalau tak daftaran kita boleh je daftar dengan orang lain, tetapi tidak. Apabila dia memilih kita untuk melakukan amanah kita, jadi kita perlu pastikan kita boleh melakukan benda itu dengan betul. Jadi kita sendiri, setiap orang yang bertugas kena pastikan dia sihat dan dia kuat. Contoh, saya bagi contoh satu lagi ya. Macam mana contoh sebagai ibu yang mengandung. Kalau dia malas, ibu yang mengandung ni, saya rasa kita sekarang banyak dengar ada masalah baby, ada masalah ibu mengandung ni, macam-macam masalah. Kita fikir tak, kita sebagai ibu ni, kita sebabkan kita malas, kita lemah semangat, kita masa kita mengandung tu, lagi lah ibu-ibu yang kena bekerja, betul tak? Pagi-pagi nak bangun, dengan pagi-pagi punya orang kata apa, pagi-pagi dia akan muntah, macam-macam kan, dia rasa tak sihat, loya badan, apa, tak larat semua kan. Jadi ibu-ibu ini, dia kalau dia tak larat, dia tak makan lah, betul tak? Dia tak makan, jadi dia sebenarnya kena jaga kesihatan. Sebab apa? Baby dalam perut tu perlukan makanan daripada kita sebagai ibu-ibu. Jadi kalau kita tak jaga kesihatan, dia akan membawa kesan kepada baby dalam perut itu. Saya nak kongsi satu cerita. Satu cerita benar, di mana apabila bila saya kerja dulu, saya ada satu kawan. Kawan saya ni dia non-Muslim lah, dia kaum India, dia bukan Islam. Kan kita selalu dengar orang Melayu akan cakap itu apa orang kata, komponan lah, pembawakan budak lah. Jadi masa dia mengandung tu, dia tak nak makan nasi. Dia tak nak makan nasi, dia tak selera nak makan nasi. Jadi tahu tak apa yang dia makan? Dia suka makan kertas. Kertas biasa. Kertas biasa, saya tengok dengan mata saya sendiri masa saya kerja. Dia boleh koyak kertas A4 tu, dia hancur-hancurkan, kumpul-kumpul macam tu kan, dia makan. Saya kata, akak, kenapa akak makan benda ni? Dia kata, saya tak boleh lah. Dia kata, saya tak lalu nak makan makanan nasi biasa, saya makan kertas. Dia makan kertas, saya terperanjat. Saya kata, jangan makan benda tu, tak elok untuk kesihatan. Tetapi sebabkan dia ikut perangai, dia kata itulah ala baby dia nak macam tu. Jadi dia pun malas nak jaga kesihatan. Dan akhirnya baby yang disalin itu kan banyak masalah, dan sudah tentunya masa tu kami melihat kesusahan hati dia apabila dia mendapat baby, tetapi baby itu mempunyai banyak masalah dan akhirnya meninggal. Bukan kita boleh kata itu adalah, orang kata apa, itu adalah takdir Allah, benda tu baby nak meninggal, kenapa kamu cakap macam tu? Memang kita boleh cakap, tetapi dengan syaratnya setelah kita usaha, dianya datangnya sesuatu yang kita tidak boleh, kita tak boleh buat apa-apa, itu baru kita cakap itu adalah takdir Allah. Contoh seperti saya sendiri, kalau saya katakan ikut takdir Allah, memang Allah takdirkan saya mendapat sakit, saya sakit kanser, tetapi sekiranya saya reda, saya terima. Tetapi sekiranya saya malas, saya lemah semangat, saya rasa yelah, saya tadi lah kanser kan, orang kata orang dah sakit kan, buat apa datang kerja lagi, rehat je lah kat rumah, buat apa susahkan diri sendiri, buat apalah kamu datang kerja lagi, buat apa akak rehat kat rumah, rehat kat rumah. Ya betul, tetapi sekiranya saya pilih untuk lemah semangat, saya pilih untuk orang kata saya ni kan golongan dah tak larat lagi dah, jadi saya tak perlu puasa, saya tak perlu pergi menjalankan kerja-kerja macam ni, saya tak perlu pun, sebab dengan alasan saya ni sakit. Memang pun saya sakit, tetapi sekiranya saya terus memilih untuk lemah semangat, saya rasa ruginya saya lemah semangat ini. Sebab apa? Sebab dah lah Allah bagi sakit kanser yang tak ada ubat, yang dah orang kata tak tahulah bila lagi boleh hidup, mungkin sebulan, 3 bulan, 6 bulan. Memang doktor dah kata dah, kalau tahap 4 ni memang dah 3 bulan, 4 bulan dah. Bila lagi dengan ubat kanser yang kuat, memang tak larat. Dengannya nak muntahnya, nak peningnya, siapa yang pernah rasa sakit, yang pernah rasa kanser tu, yang pernah rasa kemo tu, dia tahulah sakit dia. Tak perlu cakap banyak, sesiapa yang pernah rasa COVID tu pun dia tahu macam mana sakitnya kita nak melawan sakit COVID itu, betul tak? Tetapi kalau kita katakan kita lemah semangat,
Kita biar je sakit tu dalam badan kita, kita tak bangun. Kalau kita kena COVID pun, kita kena usaha, betul tak? Cari ubat, jaga kesihatan, makan makanan sunnah. Saya yakin dengan makanan sunnah. Saya amalkan minyak zaitun, habatus sauda, apa ubat doktor pun saya cuba, ubat tradisional saya cuba. Doktor marahlah. Jangan makan, tapi kita consult doktor dulu dan kita try and error. Dan kita kuatkan semangat kita dengan niat Allah yang tentukan mati kita, Allah yang tentukan hidup kita. Tapi sekurang-kurangnya kita dah usaha. Jadi apabila kita dah usaha, kita katakan saya dah usaha dah, saya dah cuba dah. Jadi akhirnya kalau kita dah ajar kita dah sampai, itu kita terimalah, betul tak? Tetapi kalau kita tanpa usaha, kita pun biar je, tak apalah akak ni memang dah tua, tak apalah akak ni memang dah tahap 4 dah tak ada ubat dah, doktor dah katakan tunggu masa sahajalah, tak apalah, apa nak buat, macam itulah kita lemah semangat. Orang yang datang tengok kita pun Allahu Akbar, ya betul, macam mana kita nak kuat untuk menjaga anak OKU. Allahu Akbar, anak OKU ni, saya tak suka guna perkataan OKU. OKU ni orang, yelah kita kat Malaysia ni kita suka guna perkataan OKU. Tak kira lah anak kita OKU ke, anak kita cacat ke, ataupun kita ada ahli keluarga yang tak sihat ke, sebenarnya orang kurang upaya ni dia banyak kategori. Saya pun OKU juga, orang kurang upaya, sebab saya tak boleh nak angkat kerja berat, saya tak berani nak ikut pergi misi-misi khas seperti kawan-kawan lain. Saya cemburu kalau setiap kali ustazah ada misi di Sabah, di Sarawak, di mana-mana kan, saya rasa nak je ikut, tetapi saya cemburu sebab saya tak dapat nak ikut. Sebab apa? Saya OKU. Saya takut sebab saya kanser tulang kan. Saya takut sekiranya saya terjatuh, sebab doktor dah pesan kalau puan terjatuh, tulang puan akan hancur sebab puan sakit kanser. Tetapi nak menjaga orang OKU ini, orang kata kita kena banyak bersabar dan kita kena tahu macam mana cara untuk memperbaiki daripada segi makanan, daripada segi orang kata macam-macam cara kita kena usaha, dan supaya kita boleh perbaiki keadaan. Kita kata OKU tu bukan seumur hidup. Saya pernah jumpa ramai anak OKU dan mereka ada OKU yang boleh hafal ayat Quran, OKU yang boleh bertikari, OKU yang dia akhirnya dia berjaya dan dia bukan OKU lagi. Contoh kata orang ini dia sakit stroke yang tidak boleh bangun, tetapi dia akhirnya boleh bangun dengan usaha macam-macam dia ikhtiar dan Allah sembuhkan dia. OKU yang dia mungkin dia memang cacat tetapi kita tak nampak, kita kata dia OKU seumur hidup. Ada tak kita akan ikut cakap doktor? Tidak. Jangan pernah putus asa sekiranya tuan-tuan, puan-puan dikurniakan anak yang OKU, sebab ada kelebihan dia. Di akhirat nanti kita tak nampak, tetapi di dunia ini adalah kita ingat ya, kita ingat OKU ini sebenarnya Allah nak uji kita menjadi lebih baik. Allah nak uji kita, Allah nak didik kita macam mana kita nak berdepan dengan seorang anak yang menguji. Saya nak katakan OKU ini bukan saja OKU. Kalau orang kata anak-anak yang, saya pernah jadi guru tadika, saya pernah tengok anak yang hyper, yang dia tak boleh duduk diam, yang dia memang kalau suruh duduk je, suruh baca ataupun menulis 2 minit je, lepas tu susuk lari-lari sana sini. Nak suruh dia duduk diam memang tak boleh. Jadi saya pun fikir, macam mana anak yang hyper ini sampai ibu dia kata dia ada consult doktor, dia ada pergi jumpa doktor, macam mana nak buat dengan anak dia macam ni, sampai habislah banyak duit. Saya katakan ibu-ibu dia satu sahaja, saya kata puan ada cuba tak dari segi pemakanan dia? Sebab apabila saya pergi ke rumah mereka, saya pergi mengajar di rumah, saya menampak cara pemakanan anak-anak ini. Saya berasa susah hati dan saya rasa kita kena belajarlah macam mana nak orang kata membuat cara pemakanan yang sihat. Kita sepatutnya bersyukur mak kita kecil-kecil dulu kan, jaga kita dengan baik. Tetapi apabila kita dah besar, apabila kita dah berjaya, kita dah kaya, kita lupa banyak pemakanan yang sebenarnya yang berbawa khasiat ya. Saya belajar banyak sebab apa?
sebenarnya tak elok pemakanan yang western ni, aku kata fast food ini tak elok, dan banyak makanan gula dalam badan yang akan jadi kita hypo. Sebab apa? Sebab saya bila saya menjadi saya bukan doktor, tetapi saya belajar banyak sebab saya ajar tuition bahasa Mandarin. Jadi datangnya ramai student saya. Jadi bila saya tengok kan, anak ni tak boleh fokus. Jadi macam mana nak ajar anak ni fokus supaya dia boleh duduk diam. Jadi kita fikir, kita sebagai ibu kena fikir macam-macam cara. Bukan saja kita harap pada guru sahaja, bukan harap pada doktor sahaja, tapi kita kena jaga pemakanan kita, dan kita kena jaga ibadah kita. Ajak anak-anak kita melakukan solat, ajak anak-anak kita ni. Saya tengok dekat orang kata apa, dekat Facebook, dekat macam-macam kan, kita ada tengok time kita cuti ni, kita bawa anak-anak kita pergi cuti. Ya, kita bawa anak-anak kita pergi seronok, betul tak? Pergi campaign, betul tak? Betul, makan tapi jangan berlebihan, betul. Tapi kalau kita contoh bawa anak kita pergi tepi laut, pergi berenang, ada tak kita ajar anak kita tengok kebesaran Allah? Ada tak kita cakap dengan anak kita, tengok kita mandi dekat laut ni, cuba kita rasa masin, betul tak? Tetapi kenapa kita makan ikan dalam laut ni bukan ikan masin? Ikan ni rasa dia lain. Kita ajarlah anak kita, cuba tengok kalau kita boleh, kita kalau dalam laut ni, tengok air laut ni ada macam-macam warna. Kita tengok, kita ajar anak kita tengok kebesaran Allah. Kita ada tak ajar anak kita, cuba tengok kat langit tu, awan dia macam ni. Kita tengok laut ni ada penghujung tak? Sebenarnya laut ni tak ada penghujung. Apabila kita ni dalam gelisah, kita ni diuji dengan Allah, kita ada tak kita buka hati kita, kita tengok depan mata kita ni, Masya Allah, saya tengah tengok depan mata kita ni ada rumput, ada pokok yang hijau yang Allah ciptakan untuk manusia. Berbagai-bagai benda yang Allah ciptakan, ada tak kita buat macam itu? Kita selain pada benda itu semua, sebenarnya kita tak nampak. Itu adalah makanan rohani. Makanan rohani yang kita selain pada makanan biasa yang kita bagi pada anak-anak, kita juga ada makanan rohani yang kita didik pada anak-anak supaya dia selain pada dengar cakap kita, dia juga tahu dia adalah makhluk biasa yang Allah cipta kita untuk melihat segalanya di muka bumi ini. Bukan sahaja di sekolah sahaja, tetapi kita juga guru, kita juga ibu. Jadi kita bila kita fikir macam tu, kita akan rasa, oh sebenarnya saya kena semangat, saya kena kuat, saya tak boleh lemah. Sebab walaupun saya sebagai seorang ibu, walaupun saya sebagai seorang abang, sebagai kakak, tetapi saya perlu, ya betul, langit tegak tanpa tiang. Hebatnya Allah, ciptaan Allah kan. Tak perlu tiang pun, tak jatuh pun awan daripada langit itu. Burung yang terbang pun tak jatuh ke darat pun, betul tak? Sebab tu kita kena fikir, apabila kita rasa diri kita lemah ini, kita perlu sentiasa memberi sokongan pada diri kita sendiri. Kita layanlah diri kita dengan baik-baik. Apa salahnya pagi-pagi bangun, kita jangan minum air kosong sahaja. Selain minum air kosong, kita hadiahkanlah diri kita satu benda yang best pagi-pagi, supaya kita semangat untuk bekerja, semangat untuk bertepan dengan hari-hari yang akan datang. Bila pagi itu kita segar, pagi itu kita semangat, insya-Allah hari dan masa seterusnya kita akan terus semangat dan kuat dan positif. Dan saya rasa itu sahaja perkongsian saya hari ini, dan mohon maaf sekiranya ada tersasul, sekiranya kita rasa kita ni lemah. Jadi kita banyak doa kepada Allah supaya Allah ampunkan dosa kita, Allah tunjukkan kami jalan yang benar, Allah bagi kita kekuatan, Allah sihatkan tubuh badan kita, Allah sabarkan hati kita dengan segala ujian yang Allah kurniakan, yang Allah berikan. Dan Allah baru nak masuk, Allahu Akbar, dekat TikTok ni dia tak boleh nak ni, nanti tengok balik dekat live FB lah ya. Dan kita ni orang kata apa, kena banyak-banyak berdoa pada Allah, dan banyak kena fikir positif, sangka baik pada Allah. Di mana kita jangan malas, kita rasa kita ni sakit, sebenarnya kita tak tengok kalau ada peluang kan. Kita pergi hospital sekali-sekala, kita akan tengok ada orang yang tak ada kaki pun dia boleh jalan dengan tongkat dia. Orang yang dah terlantar pun dia nak usaha untuk bangun. Apalagi kita yang sihat ini, tetapi kita mencari alasan
untuk menjadikan kita sakit, untuk menjadikan kita lemah, supaya kita layan perbuatan malas itu, kita tidak pergi bekerja. Jadi kuatkanlah semangat masing-masing. Saya doakan semua berjaya di dunia dan akhirat, dan sayang semua kerana Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.